आपण केबे भाबिछंती बहुत दिन परे कोनोसी निज लोक घर को फेरिले केमिति लागे से जो अपेक्षा से उत्साह आउ तापरे मिलनर से जो आनंद सत्य जेमिति से गोटिए मुहूर्त रे पूरा परिवार एपरिकी पड़िशा भी एकाठी होई जांती। आज आमे सेमिति गोटे महान घर बाउडा विषय रे एक गभीर आलोचना करने को जाउछु। आम पाखरे जो उत्सव अछि ता होछि अति बड़ी जगन्नाथ दासंकर कालजयी ओडिया भागवत आउ आहुरी सठिक भावे कहबाकू गले जोंथरे प्रथम स्कंदर 11 अध्याय को निया जाइछि। आमर उद्देश्य होछि भगवान श्रीकृष्णंकर से द्वारका फेरिबा से अपूर्व दृश्य को खाली पढ़िबा नुहे बरं ता भीतर गभीर अर्थ को टिके खोजिबा। चलंतु सेही जुगर द्वारका को जिबा। तेबे कहानीर आरंभ होछि गोटिए शब्दरू गोटिए ध्वनि। श्रीकृष्ण सहर बाहरे अछंती आउ निजर पांचजन्य शंख बजाउछंती। भागवत रे एहार वर्णना एति सुंदर भावे करा जायछि जेमिति कोनोसी राजहंस गोटे लाल पद्म को धरिछि सेमिति दिसुथिला शंखटी। किंतु एहा कोन खाली गोटे घोषणा थिला मते लागुनी। ए ध्वनिर प्रभाव बहुत गभीर थिला नुई कि? निश्चित भावरे एटी जहा सबुठु आकर्षणीय सेटा हेउछि एही ध्वनिर कोन कहंती मनोवैज्ञानिक प्रभाव। उत्सरे पूरा स्पष्ट लेखा अछि सेही शंख ध्वनि सुनी लोकंकर सकल विषाद दूर होईगला। एहा खाली दुख नुहे ताठू बहुत बेसी। देखंतु परवर्ती पदरे कुहा जाइछि जन्म मरण भय हरे। एटा टिके भाबंतु तो जणे राजा फेरुछंती आउ तांका आसीबार शब्द लोकंक मनरु खाली सामाजिक असुरक्षा नुहे बरं जीवनर सबुठु बड़ भय माने मृत्युर भय को भी दूर कर देउछि। एहा एक प्रकार आध्यात्मिक आश्वासना। एथिरु जणा पडुछि द्वारकावासींक पई कृष्ण केवल राजा नथिले से थिले सेमानंकर सुरक्षा कवच। बा एटा गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा। माने से शब्द कानरे नुहे सीधा आत्मारे पशुथिला। तेबे जेतेबेले सहरर लोके ए ध्वनि सुनिले से माने कोन कले? कारण बहुत दिन धरि तो से अपेक्षा करिथिले आउ सेमानंकर विरह केते गभीर थिला जानिछंती। गोटिए लाइन रु जणा पड़े कृष्ण बिनु दिने को जुग कोटि प्राय। एटा खाली कविता नुहे एहा को आमे कहि परिबा साइकोलॉजिकल टाइम डायलेशन। जेतेबेले आमे काहाकू बहुत चाहू ता बिना समय कटेनी सेमानंकर पई गोटे दिन कोटिए युग भଳି थिला। एथिरु जणा पडुची जणे नेतांकर प्रकृत मूल्य। हां एहा सत्तर एक अद्भुत भावना। तबे एई जो सामूहिक खुशी थिला सेटा खाली लोकंकर दौड़ा दौड़ी रे सीमित नथिला। पूरा सहरटाकू ही गोटे नुआ रूप दिया जाइथिला। भागवतरे से साजसज्जार जो वर्णना अछि बाप रे रास्ता घाट सफा करी सुगंधित पानी छिंचा जाउछि। घर द्वारे पूर्ण कलश आंबडाळ दीप धूप एसबु कौन खाली सुंदर देखा जिबा पाई थिला ना एहार किछि गभीर अर्थ भी अछि? एटा गोटा बहुत भला प्रश्न। देखंतु एहा खाली सौंदर्यकरण नुहे एहा होछि गोटे जागा को पवित्र करिवार प्रक्रिया। आम भारतीय परंपरा रे एसबु जिनिस पूर्ण कलश हेउ दही अक्षत दीप हेउ एगुड़िक सब मांगलिक कर्मर प्रतीक शुभ समृद्धि और सकारात्मक शक्तिर सूचक। तेणु द्वारकावासी खाली निज राजांकु स्वागत करू माथिले सेमाने निज शहर को गोटे मंदिर रे परिणत करुथिले। गोटे पवित्र परिवेश तैयारी करुथिले जोठी स्वयं भगवान आसीबे। एथिरु जणा पडुछि जे राजांक फेरिबाटा राजनैतिक घटना नथिला। एहा एक आध्यात्मिक उत्सव थिला और सहरर प्रत्येक लोक सेथिरे भाग नेउथिले। माने बाहर साजसज्जाठो बेसी एहा थिला भीतरर श्रद्धार प्रकाश। बहुत बढ़िया। तेबे ए सुंदर भावे सजा होइथिबा सहर रे श्रीकृष्णଙ୍କ प्रवेश से दृश्यटा केमिति थिला? कारण एहा तो गोटे विराट शोभा यात्रा थिला हाथी घोड़ा रथ सैनिक। किंतु एसबु भितरे मते सबुठु अधिक आकर्षित करे द्वारकार नारी मानकर प्रतिक्रिया। से माने सीधा छात ऊपर को चढ़ी जाउछंती। एहा कोन से समय रे सामाजिक नियम विरुद्ध रे नथिला? निश्चय थिला। उच्छरे लज्जा तेजी बोली गोटे शब्द अछि। सेही जुगरे विशेष करी उच्च वर्गर नारी मानक पई समस्तଙ୍କ सामनारे एमिति भाव देखाइबा साधारण कथा नथिला। किंतु एठी कौन होउछि भक्ति बा प्रेमर तीव्रता सामाजिक नियम को पार करि देउछि। यह देखाउछि जे कृष्णଙ୍କ प्रति सेमानଙ୍କର आकर्षण एते प्रबल थिला जे सेमाने सबु कटकणा भूली गले। आउ एटा गोटे बहुत सुंदर कंट्रास्ट सृष्टि करुछि। गोटे पटे राजकीय शोभा यात्रार आनुष्ठानिकता आउ अन्य पटे साधारण लोकंकर विशेष करी नारी मानकर व्यक्तिगत भावप्रवण संपर्क। आउ सेमाने जाहाकू देखिबाकू एते व्याकुल थिले सेही रूपर वर्णना
ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଦେହର ଶିହରଣ ଖେଳିଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନୀଳ ଦେହଟା ନୀଳ ମେଘ ପରି, ଆଉ ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ପୀତା ବସ୍ତ୍ର ବିଜୁଳି ପରି ଚମକୁଛି। କାନରେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ, ବେକରେ ବନମାଳା। ଏହା ଖାଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର। ଏଇଟା ହିଁ ତ ଦର୍ଶନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଦର୍ଶନ ମାନେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ବଦଳାଇ ଦିଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଉତ୍ସରେ କୁହାଯାଇଛି, ଜପି ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ପୁରେ କୃଷ୍ଣ ବଦନ ନିରନ୍ତରେ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ନହେ ମନ। ମାନେ ଦ୍ୱାରକାର ଲୋକେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମନ କେବେ ବି ଭରୁ ନଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେହି ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ ଏମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିଲେ ବି ନୂଆ ଲାଗୁଥିଲା? ହୁଏତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୀମିତ ନଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ଅସୀମ। ପ୍ରତିଥରେ ଦେଖିଏ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବାଃ, କେତେ ଗଭୀର କଥା। ତେବେ ରାଜରାସ୍ତାର ଏ ଉତ୍ସବ ପରେ କାହାଣୀ ଯାଉଛି ରାଜପ୍ରାସାଦ ଭିତରକୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ବସୁଦେବ, ଉଗ୍ରସେନ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାବିଧି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିଗକୁ ଦେଖାଉଛି। ହଁ, ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୋଇ ବି ସାମାଜିକ ଆଉ ପାରିବାରିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ପୁରା ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ପୁଅ, ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ। ନିଜର ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବନାର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହା ପରର ଦୃଶ୍ୟଟା ମୋ ମତରେ ସବୁଠୁ ଭାବବିବଳ। ସେ ନିଜ ମାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେବକୀଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ମାତା ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ମିକ। ପୁଅକୁ ଦେଖି ମାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବକ୍ଷରୁ କ୍ଷୀର ଝରି ଆସୁଛି, ଆଖିରୁ ଖୁସିର ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି। ଏହା ତ ଗୋଟେ ଅତି ମାନବୀୟ, ଅତି ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏଇ ଅତି ସାଧାରଣ କଥାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କାହିଁକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହିଁ ତ ଲୀଳାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ବିବରଣୀ ଦେଇ ଲେଖକ ଦିବ୍ୟତାକୁ ମାନବୀୟ ସ୍ତରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦୂରର ଧାରଣା ଭାବେ ନ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଆମର ସବୁଠୁ ପରିଚିତ ଆଉ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ, ମା ପୁଅ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ମାର ସ୍ନେହ, ତାର ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ତାହା ତ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଅନୁଭୂତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମା ମାନେ ବି ସେହି ସମାନ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟତା ଆଉ ଅପରିଚିତ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏହା ବୁଝାଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରେମ ଖାଲି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମଣିଷର ସମ୍ବେଦନାର ଗଭୀରତମ ସ୍ତରରେ ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ। ସେହି କ୍ଷୀରଧାରା ଆଉ ଅଶ୍ରୁଧାରା, ସେଇଟା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ସବୁଠୁ ଶୁଦ୍ଧ ଅଭିଷେକ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବନା। ତେବେ ଗୁରୁଜନ ଓ ମାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ କାହାଣୀ ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର 16 ସହସ୍ର ରାଣୀ ରହୁଥିବା ଅନ୍ତପୁରରେ ପଶିଛନ୍ତି। ସେଠାକାର ଦୃଶ୍ୟ ପୁଣି ଅଲଗା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସବୁ ରାଣୀ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଉଠି ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଅଛି। ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମନେ ମନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ସିଧା ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମେ ମନରେ। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଏହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା ଆଉ ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ଶାଳୀନତା ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ଦେଖାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏତେ ତୀବ୍ର ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ର ହିଁ ମନ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରେମର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତତା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାଣୀ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅଛି। ତେଣୁ ଶରୀର କାଗକୁ ଯିବା ଆଗରୁ ସେମାନେ ମନରେ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରେମ, ସମ୍ମାନ ଆଉ ଲଜ୍ଜାର ଏକ ଅପୂର୍ବ ମିଶ୍ରଣ। ଏହା ଦେଖାଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଖାଲି ଶାରୀରିକ ନଥିଲା, ଏହା ଗଭୀର ମାନସିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ବି ଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜଣେ ରାଜା ଭାବରେ, ଜଣେ ପୁଅ ଭାବରେ ଆଉ ଏବେ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ। ଏସବୁ ମାନବୀୟ ଭୂମିକା ଦେଖି କେହି ବି ଭାବିପାରେ ଯେ ସେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତର ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦିଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା? ଏକଦମ ଏଇଟା ହିଁ ଏ ପୁରା ଅଧ୍ୟାୟର ଦାର୍ଶନିକ ଶିଖର। ଏତେ ସବୁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ପରେ ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ କେବଳ ଲୀଳା। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନେ ମୋହେ ନରବର ବୋଲନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ବଶ ଈଶ୍ୱର। ମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକେ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ନିଜ ପତ୍ନୀମାନଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ବଶୀଭୂତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଲେପ ପ୍ରଭୁ ନରହରି। ନିର୍ଲେପ ବା ନିର୍ଲିପ୍ତ ଶବ୍ଦଟି ଏଠି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ଏସବୁ ଭୂମିକା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସିଥିରେ ଆସକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ପାଣିରେ ଥିବା ପଦ୍ମପତ୍ର ପରି ସଂସାରରେ ରହି ବି ସଂସାରରୁ ଉପରେ।
ଏହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା, ଯାହାକୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ। ତେବେ ଆଜିର ଆମର ଏ ଆଲୋଚନା ଗୋଟେ ଘର ବାହୁଡ଼ାର କାହାଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ସହରର ଉତ୍ସବ, ପରିବାରର ମିଳନ ଦେଇ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରା ରାଜପ୍ରାସାଦର ଅନ୍ତଃପୁରରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଶବ୍ଦରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ସତରେ ଏହା ଭକ୍ତି, ଭାବନା, ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଦର୍ଶନର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମାହାର। ଆଉ ଏହି ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଉତ୍ସରେ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ମଣିଷ ପରି ରହି ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ। ଏହା ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ଦିବ୍ୟତା କ'ଣ ଖାଲି ମନ୍ଦିର, ପୂଜାପାଠରେ ସୀମିତ, ନା ଏହା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ, ଆମ ମାନବୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ବି ଦେଖାଯାଇପାରେ? ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ପୁଅ ଭାବରେ ମାର ପାଦ ଛୁଇଁବାର ଲୀଳା କରିପାରନ୍ତି, ଜଣେ ରାଜା ଭାବରେ ନାଗରିକଙ୍କ ଖୁସିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ନିଜ ଜୀବନର ଏହି ସାଧାରଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ ଦିବ୍ୟତାର ସମ୍ଭାବନା ଲୁଚି ରହିଛି। ହୁଏତ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଅସାଧାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସଚେତନତା ସହ ବଞ୍ଚିବାରେ ହିଁ ଅଛି। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ନମସ୍କାର।